হ্যালো স্টুডেন্টস, হাউ আর ইউ? আই হোপ ইউ আর ওয়েল। আজকে আমরা পড়ব আইসিএসসি ক্লাস 7 বায়োলজি অ্যানিমেল ক্লাসিফিকেশন। আমাদের চারপাশে নানা রকমের অ্যানিমেল দেখতে পাওয়া যায়, যেমন ছোট পিঁপড়ে থেকে লম্বা জিরাফ, কুকুর থেকে আরম্ভ করে হেভি ওয়েটের এলিফ্যান্ট, ফিশ, গোট, তার থেকে বড় কাউ। কিছু অ্যানিমেল যেমন বার্ডকে তোমরা ফ্লাই করতেও দেখো। এইসব অ্যানিমেলগুলোর বডি সাইজ, বডি শেপ, চলার ধরন, ইটিং হ্যাবিট সবকিছুই ডিফারেন্ট। এখানে যেসব অ্যানিমেল আছে তাদের দুটো মেন ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, যেটা থ্রু আউট সেম। ওয়ান ইজ মোড অফ নিউট্রিশন, দ্যাট ইজ অল অফ দেম আর হেটারোট্রফ। অ্যানিমেল নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরি করে না, খাবারের জন্য কারো না কারোর ওপর ডিপেন্ডেন্ট। যেমন হার্বিভোরস প্ল্যান্টের ওপর dependent, carnivores herbivores এর ওপর dependent. So all of them are dependent one or the other organism. সেকেন্ড হলো লোকোমোশন। প্রত্যেকটা অ্যানিমেলের একটা ক্যাপাবিলিটি আছে যে তারা একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যেতে পারে ফুডের জন্য বা শেল্টারের জন্য। নেক্সট আসছি আমরা চ্যাপ্টার অবজেক্টিভস। ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যানিমেলস। নাম্বার 1, define the term classification and explain why it is important in biology. Number 2, identify the major characteristics of animals belonging to kingdom Animalia. Number 3, describe the basis of classification, including levels of organization, symmetry, body cavity, segmentation, presence or absence of notochord. Number 4, differentiate clearly between vertebrates and invertebrates. Number 5, name and explain the major invertebrate phyla including Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata. Number 6, identify and describe the major classes of vertebrates: fishes, amphibia, reptilia, aves and mammalia. Number 7, explain the structural and functional differences among various groups of animals. Next আসছি introduction. The animal kingdom, kingdom Animalia, is one of the largest and most diverse groups of organisms on Earth. Animals are found in almost every habitat land, যেমন water, air, underground, and even inside our other organisms. General characteristics of animals: multicellular, মানে made of many cells, অনেক কটা সেল দিয়ে তৈরি। ইউক্যারিওটিক, cells have a nucleus, একটা নিউক্লিয়াস আছে। হেটারোট্রফিক, ক্যান নট মেক দেয়ার ওন ফুড, নিজেরা নিজেদের খাবার তৈরি করতে পারে না। ল্যাক সেল ওয়াল, unlike plant, are show movement at some stage of life. Next, why do we engage in classification? Organizing the vast diversity of living organisms, facilitating the study of various species, understanding evolutionary relationships, properly identifying and naming species, predicting behaviors and characteristics, highlighting similarities and differences among our organisms. Next আসছি basic of classification. Levels of body organization: cellular, cells loosely arranged, example sperm. Tissues, cells form tissues, example jellyfish. Organ, tissues form organs, flatworms. Organ system, most complex systems work together, example human. খানিক অ্যানিমেল হয়, তাদের শুধু সেল হয়, তাদের সেলগুলো একদম লুজ হয়, এক্সাম্পল যেমন স্পন। টিস্যু, এরপর খানিক অ্যানিমেল আছে তাদের সেল হয় কিন্তু ওইগুলো টাইটলি প্যাকড থাকে, তাই সেলগুলো টিস্যু ফর্ম করে, এক্সাম্পল জেলিফিশ। তারপর আসে খানিক অ্যানিমেল যাদের সেল থাকে, সেল থেকে টিস্যু হয়। এর আগে অবধি অ্যানিমেলের গ্রুপগুলোর টিস্যু হতো,
এই গ্রুপে এসে টিস্যুগুলো অর্গান ফর্ম করে, এক্সাম্পল ফ্ল্যাটওয়ার্ম। লাস্ট গ্রুপটায় অর্গানগুলো খানিকটা অর্গানের সাথে মার্জ হয়ে অর্গান সিস্টেম তৈরি হয়, এক্সাম্পল হিউম্যান। লাস্ট গ্রুপটায় অর্গানগুলো খানিক কটা অর্গানের সাথে মার্জ হয়ে অর্গান সিস্টেম তৈরি হয়, এক্সাম্পল হিউম্যান, যেমন নার্ভাস সিস্টেম, এক্সক্রিয়েটরি সিস্টেম, সার্কুলেটরি সিস্টেম, এক্সেট্রা। নেক্সট হলো বডি সিমেট্রি, অ্যাসিমেট্রিক্যাল, নো সিমেট্রি, হ্যাঁ, এক্সাম্পল স্পঞ্জ। রেডিয়াল সিমেট্রি, body arranged around a central axis, example starfish. This symmetry allows an organism to be divided into similar halves by multiple planes passing through the center. Bilateral symmetry, divided into right and left halves, মানে এটা যদি লম্বালম্বি আমাদের ভাগ করা হয় তাহলে রাইট অ্যান্ড লেফট হাফসটা একদম ডিভাইড করা যায়, এক্সাম্পল হিউম্যানস, ডগস। 4, সিলম, বডি ক্যাভিটি, অ্যাসিলোমেট, নো ক্যাভিটি, এখানের মধ্যে কোনো ক্যাভিটি নেই, ফ্ল্যাট ওয়ার্মস। সিউডোসিলোমেট, পার্সিয়াল ক্যাভিটি, রাউন্ড ওয়ার্মস। সিলোমেট, ট্রু ক্যাভিটি, মানে এর ক্যাভিটিটা মানে ট্রু ক্যাভিটি, এক্সাম্পল হিউম্যানস, ইনসেক্টস, আর্থওয়ার্মস। এই এক্সাম্পল গুলো বারবার করে পড়বে এবং মনে রাখবে। এই এক্সামের সময় এই এক্সাম্পল গুলো খুব আসে। নাম্বার 5, segmentation, segmented earthworms, millipedes, non-segmented snails, jellyfish. Number 6, presence of notochord. হ্যাঁ, নোটোকট প্রেজেন্স হবে, নোটোকট প্রেজেন্ট, কর্ডেক্স, আর নোটোকট অ্যাবসেন্ট হলো নন কর্ডেক্স। এর পরের ভিডিওতে আমি তোমাদের ইনভার্টিব্রেট সম্বন্ধে আলোচনা করব। তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং ভিডিওটিকে লাইক ও শেয়ার করে দিও। ওকে, থ্যাংক ইউ।